وہ ان کو مشورہ دیں گے کہ بھائی آپ بات کریں اور آپ مسئلے کو حل کریں. بڑے بڑے مسئلے گفتگو سے حل ہوتے ہیں. ملکوں کے بیچ میں جنگیں ہوتی ہیں لیکن ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلہ حل ہوتا ہے. یہاں آپ انا بنا دی ہے, آپ نے انا کا مسئلہ بنا دیا ہے. کیا کہا ہے سپریم کورٹ نے آپ کو؟ کیا سپریم کورٹ نے آپ کو یہ کہا ہے کہ کسی شخص کو آپ وزیر اعظم بنا دیں؟ یا آپ کو یہ کہا ہے کہ ہماری کوئی فلانی خواہش پوری کر دیں؟ اتنا آپ کو کہا ہے شہباز شریف صاحب, بلاول صاحب اور فضل الرحمان صاحب, اتنا آپ کو کہا ہے کہ جس آئین پاکستان کو ہاتھ آپ رکھ کے اس کو پڑھ کے اوتھ لیتے ہیں اس کی تھوڑی قدر کر لو. جس پارلیمان سے تنخواہیں لیتے ہو اس تنخواہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ عوام کو اس کا حق دو. آرٹیکل 224 آپ پہ پابندی لگاتا ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہوگی 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کرنا ہے. سپریم کورٹ آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ صرف آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آئین پہ عمل کریں. لیکن میں ان دوستوں کو جو ہمارے پی ڈی ایم کے ہیں, ان کو میں سیاست کے شریر بچے کہتا ہوں. یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس شریر بچے کی طرح ہے جو سب کچھ کرتا ہے, ہوم ورک کر کے نہیں آتا. لیکن میں آپ کو بتا دوں, آئین پاکستان وہ استاد ہے جو آپ کو کان سے پکڑ کے آئین پہ چلائے گا انشاءاللہ. تو آپ نے 27 تاریخ کے لیے کوئی ذمہ داری آپ نے محسوس نہیں کی, بلکہ کل جو پارلیمان میں کیا گیا, شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں سپریم کورٹ کا کام ثالثی نہیں ہے. اچھا نہیں ہے؟ یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے جب سو موٹو نوٹس لیا تھا, میری حکومت, میرے لیڈر عمران خان صاحب کی جائز حکومت کو گھر جانا پڑا. میرے لیڈر عمران خان نے کسی کو گالی نہیں دی. شاہ محمود قریشی صاحب نے کسی کی تصویر جلسے میں لہرا کے جج کا نام نہیں لیا. فواد چودھری صاحب نے خدا نخواستہ کسی جج کی فیملی کو ٹارگٹ نہیں کیا. علی محمد نے کسی جج کی فیملیز کے آڈیو لیک نہیں کروائے. مراد سعید نے کسی کو دھمکی نہیں دی. شہریار خان افریدی نے کسی کے خلاف وہ بات نہیں کی جو آج ہو رہی ہے. حماد ادر صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی. سن سے علی زیدی نے کسی جج, کسی سپریم کورٹ کو تھریٹ نہیں کیا. علی امین گنڈاپور جس کو آج گلی گلی گھمایا جا رہا ہے, جس کے ساتھ وہ رویہ رکھا گیا کہ الامان الحفیظ, آپ کسی کو پھانسی پہ چڑھا دیں لیکن آپ اس کی ذات کی تحقیر نہیں کر سکتے, جو گنڈاپور صاحب کے ساتھ ہوئے آپ سمجھتے ہیں. انہوں نے بھی کبھی اس فیصلے کی ذاتی حیثیت ججوں کی ذات کو ٹارگٹ نہیں کیا. صرف ایک سوال ہم نے رکھا کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کیوں کھلیں. اس کا جواب بھی محترم چیف جسٹس صاحب ہائی کورٹ کی طرف سے آیا تھا کہ آئین کے تحفظ کے لیے. اتنا سوال رکھا اور گھر چلے گئے. ڈائری اٹھا کے چلا گیا مرد بحران, ملنگ آدمی ہے عمران خان, رہتا بھی اپنے گھر میں تھا. لیکن آج آپ دیکھ لیں تو محترم شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب, کچھ میرا خیال کچھ تیرا خیال رکھوں گا, سب باتیں کرو لیکن عوام کی اور آئین کی is a bad suo moto. There is no good suo moto, no bad suo moto. It depends from which side of the aisles you are looking at it. اس سو موٹو سے آپ کی حکومت ختم ہوئی تو اچھا تھا, ہماری جب ختم ہوئی. یہ والے سے صرف عوام کی طرف بھیجا جا رہا ہے. یہ ایسے ہی آپ ہمارے لیے کھاری ہیں, صافی بھائی کھڑے ہیں. آپ کو کوئی یہ کہے, آپ کا آپ کے چینل کا مالک یا کوئی سینئر آپ کو یہ کہے کہ بھائی آپ 10 دن سے آفس نہیں آئے, آپ کم از کم کیمرہ اٹھا کے ذرا تھوڑی کوریج کر لو. یا اگر آپ صحافی لکھتے ہیں تو آپ کو کہے کہ بھئی 1 مہینے سے آپ کا آرٹیکل نہیں آیا, کچھ لکھ لو جس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے. آپ ناراض ہو جائیں, آپ اور بھونگ مچا دیں, آپ کہیں آئین ٹوٹ رہا ہے, آپ کہہ رہے فلانا ہو گیا, وہ کچھ نہیں ہوا, تنخواہ لے رہے ہو, کام کرو. تو اگر مچھلی پانی میں نہ, سپریم کورٹ آپ کو کہہ رہی ہے کہ عوام کے پاس جا کے مینڈیٹ لے کے آؤ, یہ ظلم کب سے ہو گیا؟ میرے خیال میں تو میاں نواز شریف صاحب آپ ہی کا شاید نعرہ نہیں تھا کہ ووٹ کو عزت دو. تو ووٹ کو عزت دو تو ووٹر کو بھی عزت دو اور اس کا حق دو. تو شہباز شریف صاحب آپ کہتے ہیں ثالثی کام نہیں ہے, سپریم کورٹ کا بالکل کام ہے. اور اگر ثالثی کام نہیں ہے تو آئین پہ پھر آپ عمل کریں. آپ کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کریں, ادھر بھی آپ کی جان جاتی ہے, ادھر بھی آپ کی جان جاتی ہے. اور آخری بات, شہباز شریف صاحب کہ جو فورن منسٹر ہیں, بلاول صاحب, خدا را اپنا استاد بدلو, اپنا سیاسی استاد اور کوئی وکیل بھی اچھا کر لو.
सरदार लतीफ खोसा को तो आपने बेचारे के बेटे को गोली लगी है, तब भी आपका वो लॉयलिस्ट नहीं लग रहा, क्योंकि वो सच्ची बात करता है। मुस्तफ़ा नवाज हमारा छोटा भाई है, हमेशा पिपलिया रहा है, आज भी दिल से पिपलिया है। उसने सिर्फ इतना कहा कि आजम स्वाति से ज्यादती हुई है। हालांकि ह्यूमन राइट कमेटी के चेयरमैन तो बिलावल आप हमारे दौर में थे, तो अगर मुस्तफ़ा नवाज ने हक की बात की तो आपने उसको निकाल दिया। भुट्टो की पार्टी में आज जियाले हक की बात नहीं कर सकते, तो पता नहीं आप, अच्छा रजा रबानी साहब से भी पता नहीं मशवरा करते हैं कि नहीं, उनके थोड़े बहुत आईनी आंसू शायद अभी भी होंगे, बाकी सारे लगता है खुश्क हो गए। तो आप कल कह रहे थे, ये मैंने क्यों तमहीद बांधी, आप इतनी बचकाना बात कर रहे हैं कि जजों को तौहीन पार्लिमान में बुलाओ। पहले तो तौहीन पार्लिमान का कोई कानून नहीं, प्रिविलेजेस में लेके आना है तो बिलावल साहब थोड़ा सा पढ़ लिया करें। आर्टिकल 66 जो प्रिविलेजेस का कानून है वो आपको देता है आज़ादी इजहार राय पार्लियामेंट में कि आपको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, लेकिन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि आईन के कुछ कदगन हैं। आप रियासत के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप इस्लाम के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप जजेस को टारगेट नहीं कर सकते, आप पाक फौज और उनके खिलाफ ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे खुदा न खास्ता कोई गलत तासर हो। तो वो आर्टिकल 68 आप पे पाबंदी लगाता है कि आप जजेस को डिस्कस ही नहीं कर सकते। तो जब आप डिस्कस नहीं कर सकते तो बिलावल साहब आप किस ख्वाब गफलत में हैं? आपको किसने कह दिया कि आप उनको कंटेंट में बुला सकते हैं प्रिविलेजेस कमेटी में? तो ये आप आराम से बैठें, आइन पे आप अमल करें। और अगर आप बिलावल साहब अपनी उस बात पे कायम हैं, ये सुप्रीम कोर्ट है, पूरी दुनिया में आप फिरते हो, पता नहीं क्यों फिरते हो, सीवियां ले लेके फिरते हो, आप इधर तशरीफ लाएं और वही मौक़िफ़, बिलावल साहब हिम्मत है तो मेरा चैलेंज कबूल करें, वही मौक़िफ़ जो कल बिलावल साहब आपने पार्लियामेंट में दिया है, आज सुप्रीम कोर्ट में आके वही बातें दोहरा दें। और आखिरी बात, तमाम अदारे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वजारत ख़जाना, वजारत दाखिला, उनके ज़ेरी इदारे, वजारत दिफा, उनके ज़ेरी इदारे पाबंद हैं आर्टिकल 190 के तहत कि दे हैव टू कम इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आज अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि ये होना है, तो फिर चाहे पुलिस हो, चाहे रेंजर हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे पाक फौज हो, चाहे वजारत दाखिला हो, खारजा हो, दिफा हो, सबको सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे अमल करना है, क्योंकि हम सब आईन के पाबंद हैं। आईन पे अमल होगा तो मुल्क चलेगा, किसी की मन मर्जी पे नहीं जा सकता। और एक और काम मैं कर सकता हूँ, कि अगर आपको इतना ही डर लगता है आवाम से, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इसका तो और कोई हल नहीं है। आप रात को अल्लाह ताला के सामने सर्वसुजूद हो जाएं कि अवाम के दिलों में आपकी मोहब्बत आ जाए, लेकिन आपके कारनामे ऐसे हैं कि अवाम आपको पसंद नहीं करती। महंगाई आसमान पे पहुंची है, शख्सी आज़ादियाँ नहीं हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद हैं। ये ईद लोगों की जैसे गुजरी है, बच्चों को पुराने कपड़े इस्त्री कर करके हमारे इन लोगों ने बच्चों को ईद के दिन जो है वो पहनाए हैं। तो आखिर में यही बात कि आज सुप्रीम कोर्ट की अहम हियरिंग है, आज फैसला होना है, इस मुल्क को आइन पे जाना है या इस मुल्क को किसी की शख्सी ख्वाहिश पे चलाना है। खुदारा, जो मैंने कल भी एक प्रोग्राम में बात की, मेरा मजाक उड़ाया गया एक सहाफ़ी भाई की तरफ से। मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की मुहाफ़िज़ है, क्योंकि पार्लियामेंट जो कानून बनाता है उसकी जो खिलाफ वर्जी करेगा उसको सज़ा कौन देगा? आप बताएं। सुप्रीम कोर्ट सज़ा देगी। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन की हिफाजत नहीं करेगी तो पार्लियामेंट की हिफाजत नहीं होगी। पार्लियामेंट की हिफाजत के लिए आपको एक तगड़ी सुप्रीम कोर्ट चाहिए। और अगर आज आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए हैं और उसको कमज़ोर कर रहे हैं, तो पूरे 22 करोड़ अवाम में मुझे बताएं, जब हर जगह पाकिस्तानी को मार पड़ती, आखिरी बात कोई डीपीओ नहीं सुनता, कोई उठा के ले जाता है, 10 दिन पता नहीं लगता, कोई आपकी जमीन पर आप बच्चे तो बाहर हैं, मेरे तो बच्चे भी इधर हैं, आपके भी इधर हैं, मेरे तो आबा और अजदाद ने भी इधर दफन हुआ थे, हमने भी इधर दफन होना है, हमारा तो सब कुछ इधर है। तमाम इदारे तो तबाह कर दिए, एक सुप्रीम कोर्ट रह गई, एक पाक फौज रहेगी, इसके पीछे आप लोग हाथ धो के पड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया।